Our two team members, Purnachandra Rao and Arthur. Special Chief Secretary, IT Electronics Communication. I would also like to invite Kamakshi ma'am to kindly join us on the stage and present Mukhi Tejeshwar. That's a big round of applause, everybody. The last got to be on. It's indeed a very special moment for us as Jai Sanjan sir is here with us to motivate. Got to be on, everyone. Very much for doing the honors. We now would like to go ahead with the felicitation awards. These are the awards which have been given.
Basket ball. Bagawat Pawan, Energy Jharkhand. Next we have from Jubilee Hills Place to NRT Jaipur. Next we have and we have a round of applause, everybody. Welcome to sir has taken his time off and joined us today to motivate each one of us today. Thank you so much, Jayesh sir, for joining us. Everyone, a big round of applause for him. Kritika and team from Chanakya. Everyone, put your ఎంతోమంది విద్యార్థులకి ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో చేరాలి, మంచి భవిష్యత్ తయారు చేయాలి, అట్లాంటి ఒక ఆకాంక్ష ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు మన అందరికీ తెలుసు, ఎక్కడైనా చూసినా చాలా పోటీతత్వం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వేలాది లక్షాది మంది విద్యార్థులు కూడా అదే ధ్యేయంతో వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లాంటి సమయంలో వాళ్ళకి కొంత పద్ధతిగా సాంకేతికంగా మంచి అభ్యాసం చేసి ఇట్లాంటి పోటీ పరీక్షల్లో సత్ఫలితం అవ్వడానికి వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వడం అది చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రెజల్యూట్ సంస్థ వారు మన మధ్యలో, రెజోనెన్స్ సంస్థ వాళ్ళు మన మధ్యలో మన వర్మ గారు ఉన్నారు. ఆయన 2001 సంవత్సరంలో ఈ సంస్థని కోటాలో ప్రారంభించి ఈరోజు భారతదేశంలో 80 నగరాల్లో వాళ్ళ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అండ్ హైదరాబాద్లో పూర్ణచంద్రరావు గారి ఆధ్వర్యంలో 30 సెంటర్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు నడుపుతున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు నేను చూశాను, గత సంవత్సరము మంచి ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో అడ్మిషన్ దొరికిన క్యాండిడేట్స్ని ఇక్కడ సత్కరించడం జరిగింది. సో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ స్వయంగా లేరు, వాళ్ళ కోర్సెస్ చదువుతూ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలామంది వచ్చారు. అండ్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏ రూపంలో వాళ్ళు ఆనందం అనుభవిస్తున్నారు. చాలా కుటుంబంలో పరిస్థితి చూస్తే అంటే వాళ్ళ బాబు కానీ వాళ్ళ పాప కానీ ఇట్లాంటి ఒక హై క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరడం వలన ఆ మొత్తం కుటుంబమే పూర్తిగా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి, సామాజిక పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి తరం వారీగా ఇట్లాంటి మార్పులు తీసుకురావడానికి ఇట్లాంటి కృషి చేసే సంస్థ, వాళ్ళ కృషి చాలా అభినందనగా ఉంది. అండ్ వారికి నా బెస్ట్ విషెస్ తెలియపరుస్తున్నాను. So every year we conduct Rezo Fest in Hyderabad city. This program has become very famous and all the students of all our campuses are invited here. In previous years we were conducting this program for 1 day, but now the strength has increased, so we are conducting this program for 2 days. This year the first day is today, 14th November, and the second day will be 15th November. We have categorized these two programs in two parts. Like today we are calling the hostlers, and tomorrow the students of day boarding nature will be called. We are inviting students from all campuses and rewarding them also for all their extracurricular activities, for the sports activities, for all the cultural activities they have participated. For last 1 and 2 months, the various campuses had various types of activities which is necessary. Apart from the hard studies that the students are doing, we conduct all these activities also for the overall development of the students, so that they feel
stress-free also, relieved also, along with their hard studies, tough studies, because for preparation for these competitive exams creates a tough environment for them. So just to feel them relaxed, these activities are very much necessary. Every student, depending upon his abilities and his hobbies, they are given chances to perform as per their abilities. We are also rewarding the students who have got selected in IITs, NITs and their medical entrance exams or for these medical colleges. All these students are rewarded, and the dignitaries from all various sectors like administration and then film sector and the other entrepreneurs, the hospital chain owners and IT industries. From every walk of life we are inviting the dignitaries so that the students get motivated and they can also see themselves at their place, that one day I will also become IAS officer, or I will also become IPS, I will also become entrepreneur, I will also become owner of a chain. And we from Resonance, when Resonance was established in 2001, from that day itself we have been helping the students of economically weaker sections also. All the finance, the money should not become the problem for a student to study well. So we have various schemes to help them also, depending upon their performance in our entrance test and in the different exams that are conducted by government also, like their board exams and the other exams in which they perform well. Based on that we give them scholarships. So that makes them comfortable. Their parents are also feel comfortable by these activities, and they do not have the burden that we cannot provide good coaching or good education to our children. So that is taken care of by us, provided the student is sincere in studies. పేరు పూర్ణచంద్రరావు, నేను రెసిడెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని. సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము రెజో ఫెస్ట్ అని చెప్పి యాన్యువల్ ఫెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ అన్న తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ మీద డెఫినెట్గా కొంత అకాడమిక్ ప్రెజర్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి ఇయర్లో ఒక టైంలో డెఫినెట్గా మనం వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్కి ముందు ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ లాగా ఉండాలి, ప్లస్ ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్స్పిరేషన్, ఫెలిసిటేషన్ అండ్ సెలబ్రేషన్ టుగెదర్ ఆన్ వన్ స్టేజ్ అనే థీమ్ తోటి ఈ రెజో ఫెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వేరియస్ ఇండస్ట్రీలోస్లో ఉన్నటువంటి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ తోటి మా పిల్లలతో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ చేయించాలనేది ఒక ఉద్దేశం అయితే, దాంతోపాటు మా సంస్థలో చదివినటువంటి చాలామంది విద్యార్థులు ఐఐటీలకి, ఎన్ఐటీలకి, ట్రిపుల్ అండ్ మెడికల్ సీట్ సాధించడం జరిగింది. వాళ్ళని ఈ వేదిక మీద సత్కరించుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. గత 3 ఏళ్ళుగా చేస్తాం, ఇది 4వ సంవత్సరం. ఈ ఇయర్ కూడా మా సంస్థ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 180 మంది విద్యార్థులు ఐఐటీస్కి వెళ్ళడం, ఆల్మోస్ట్ 90 మంది విద్యార్థులు మనకి మెడికల్ సీట్ సాధించడం, 250 మంది విద్యార్థులు ఎన్ఐటీ, ట్రిపుల్ లాంటి ఆ విద్యార్థుల్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను ఈరోజు సత్కరించుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నగరంలో ఉన్నటువంటి మా 30 క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా వేరియస్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక పండుగ వాతావరణం లాంటిది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 సంవత్సరాల ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చేటటువంటి రెజో ఫెస్ట్ ఈ 2 రోజులు అనేవి వాళ్ళకి లైఫ్లో మెమరబుల్గా ఉండాలి, వాళ్ళకి స్టూడెంట్ లైఫ్లో మంచి మెమరీస్ క్రియేట్ అవ్వాలి, అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్స్తో పాటు మంచి వాతావరణం ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో రెజో ఫెస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 14th and 15th ఈ 2 రోజుల పాటు ఇది జరుగుతుంది గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో. మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులకి అందరికి కూడా మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈరోజు మా ఈ రెజో ఫెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం జయేష్ రంజన్ గారు రావడం, జయేష్ రంజన్ గారు మా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడడం, మా సంస్థ చేస్తున్నటువంటి వేరియస్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఆయన అప్రిషియేట్ చేయడం చాలా మాకు ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే జయేష్ రంజన్ గారిని తెలంగాణ రాష్ట్రం దశాదిశ మార్చినటువంటి అతి కొద్ది మంది వ్యక్తుల్లో ఒకరిగా చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వ్యక్తి మా సంస్థ చేస్తున్నటువంటి కృషిని గుర్తించడం అనేది మాకు డెఫినెట్గా గౌరవదాయకం. అలానే జయేష్ రంజన్ గారితో పాటు ఈ 2 రోజుల్లో చాలామంది ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ కూడా ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ఒలింపిక్ మెడల్ తీసుకొచ్చినటువంటి మహిళ కరణం మల్లేశ్వర్ గారు రాబోతున్నారు. అండ్ శ్రీకాంత్ బొల్లా గారు, ఫస్ట్ బ్లైండ్ పర్సన్ టు గెట్ ఇన్ టు ద MIT, ఆయన కూడా రాబోతున్నారు. అండ్ అట్లానే కొంతమంది విశిష్ట అతిథులు కూడా ఈ 2 రోజుల ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడికి విచ్చేయబోతున్నారు. వాళ్ళ ద్వారా మా విద్యార్థులు మరింత ఇన్స్పిరేషన్ పొంది ఎంతకంటే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మా సంస్థని, అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క ఆశలు నెరవేర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.